हेलो फ्रेंड्स, समस्त केमिति अछंती। आज आमे प्लस टू प्रथम वर्षर यूनिट 1 क्लास करिबा, जोटा आगुर आमे दुईटा क्लास सरी जाइछि। आज आमर 3 नंबर क्लास। आज आमर पढ़िबार थिला कोन ना विज्ञान ना कला, तर्कशास्त्र कोन, लॉजिक जे साइंस और आर्ट। चलंतु देखिबा। आज स्टार्ट करिबा प्रथमे जे तर्कशास्त्र कौन से एक श्रेणीभुक्त करने पूर्वर विज्ञान क्या कहुए और कला क्या कहुए आम निहाती जाना आवश्यक। तेणु विज्ञान हेउछि प्रकृतिर कौन से एक विभागर अध्ययन व आहरण करा सुसंहत ज्ञान। सेमती प्रकृतिर विभिन्न विभाग में अध्ययन करुवा केतोटी विज्ञान नाम जमती कौन ना रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, राजनीति विज्ञान इत्यादि। ये सब कौन ना विज्ञान जो पदार्थ चरित्र तथा व्यवहार उपरे पदार्थ विज्ञान आलोचना करे। सेपरि राष्ट्र एवं सरकार उपरे सुसंहत अध्ययन को कौन कहुए ना राजनीति विज्ञान कहुए। सेमती विज्ञान तीन प्रकार: वस्तुनिष्ठ, आदर्शनिष्ठ विज्ञान एवं आकारनिष्ठ विज्ञान। वस्तुनिष्ठ विज्ञान कौन करे ना वस्तुनिष्ठ विज्ञान हेउछि वर्णनात्मक घटी जाइथवा घटनावलीर निच्छक उपस्थापन यह विज्ञान रे करा जाए। सेमती निजस्व कौन से दृष्टिभंगी मत बा मूल्यन रखे नाही किए ना वस्तुनिष्ठ विज्ञान। सेमती पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान मध्य सही श्रेणीभुक्त अटंती। कौन से एक मूल्यबोध बा आदर्श को दृष्टि रखी भल मंद, ठीक भूल बा उचित अनुचित निर्णय करने आदर्श भित्तिक विज्ञान बोली कहुए। सेमती नीतिशास्त्र और तर्कशास्त्र आदि विज्ञान को जे भौतिक विज्ञान अंतर्गत आदर्श विज्ञान अंतर्गत। कौन से एक आदर्श को मानदंड करी एठारे विचार करा जाए एवं आकारनिष्ठ विज्ञान रे युक्तिर आकार विषय आलोचना करा जाए। तेणु तर्कशास्त्र, गणित शास्त्र को आकारनिष्ठ विज्ञान बोली कहा जाई थाए। सबु प्रकार विज्ञान सार्विक बा विश्वास करती, किंतु विज्ञान निर्दिष्ट बा व्यक्तिगत विषय मुंड खेलाए नहीं। यह सामान्य नियम आविष्कार करे जहाँकि प्रकृतिर कौन सी विभागर समस्तक संबंधरे होइथाए एवं जो नियम द्वारा कि समस्ते नियंत्रित होइथांती। सेमान साधारण लोकटे निज बगीचारे लगाइथिबा फूल गछटीर बंचिबा और बढ़िबा कथा चिंता करे, मात्र जड़े उद्भिद विज्ञानी उद्भिद श्रेणी विषय अध्ययन करती एवं मूल्य वृक्षलता संबंध में प्रकृतिर नियम आविष्कार करिथांती। सेमती विज्ञान आमको निर्दिष्ट और निश्चित ज्ञान प्रदान करे। जेतेबेले कि आमे साधारण जीवन आमर ज्ञान अस्पष्ट और अनिश्चित, विज्ञान एपरी ज्ञान विभिन्न परीक्षा निरीक्षा माध्यम पाई था। जितेबले कौन आम कौन ज्ञान कौन विषय जानी न था, कौन वस्तु कि किसी ऑब्जेक्ट विषय जानी न था, साइंस कौन करे ना ताकू परीक्षा निरीक्षा करी सेटा को कौन परीक्षा निरीक्षा माध्यम जनाई थाए। से आम पर्यवेक्षण और परीक्षण साहाय्य नहीं थांती। पूर्वे साधारण लोके हईजा हेबाकू ठाकुराणी क्रोध फल बोली भावुले एवं रोगीर कौन चिकित्सा तथा कौन प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करने परिवर्ते ठाकुराणी पूजार्चन व्यस्त रोते। किंतु चिकित्सा विज्ञान हईजा निर्दिष्ट कारण बते ताहा दमन करने उपाय मध्य बाहर कला एवं फल हईजा रोग साध्य आरोग्य साध्य हो पारिछि। पूर्व काल जहाँ हईजा द्वारा लोक मानकर मृत्यु घटुला, किंतु वर्तमान कौन ना ताहार मेडिसिन आसी जाइथिबारु कौन लोक आउ मृत्युवरण करूना। पुनश्च यदि पुणी देखा विज्ञान सुसंहत ज्ञान प्रदान करे जे कौन प्रत्येक विज्ञान लब्ध ज्ञान कौन नियमर अधीन रही थाए। प्रत्येक निम्न स्तर नियम तार उपरिस्थ नियम अध्ययन एवं व्यवस्थार अंतर्भुक्त होता। तेणु विज्ञान आमको संशय रहित निश्चिंत ज्ञान प्रदान करी थाए ना कहुए। ताहले कला कौन ना कौनसी एक निर्दिष्ट कौशल नहीं नूतन किछि सृष्टि करने को कला कहुए। जेमिति संगीत ठार आरंभ करी चित्रांकन पर्यंत, नृत्य ठार आरंभ करी रोषेई पर्यंत जेउठी किछि नूतन सृष्टि हुए ताहाको कौन कहुए ना कला कहुए थाए। कला हेउछि उभय क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक
ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର କୌଶଳ ଶିଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଥାଏ। ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାଧା ଧାରଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ହୋଇପାରେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କଳା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିବା ଭୁଲ, କାରଣ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହାୟକ। କେମିତି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଉନ୍ନତ କଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି କଳା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ନହେଲେ ତାହାର ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ କଳା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ନା କଳା। ଲଜିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଆର୍ଟ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କଳା ନା ବିଜ୍ଞାନ, ଏହା ଉପରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଓ ବହୁ ମତଭେଦ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଉଭୟ କଳା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଠାରେ କିଛି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଉବରୱେକ୍, ଥମ୍ପସନ୍ ଆଦି ତର୍କବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସୁସଂହତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିକୁ ବିଭାଗଭୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୈଧତା ନିରୂପଣ କରିଥାଏ। ବୈଧତା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅବତାରଣ କରେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିର ଠିକ୍ କେଉଁ ନିୟମଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ କେଉଁ ତର୍କଦୋଷ ଜାତ ହୋଇଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତିର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରେ ଏବଂ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ତିନି ପ୍ରକାରର। ସେମାନେ ହେଲେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆକାରନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ। ତାର୍କିକମାନେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ର ଭଳି ଆକାରନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଯୁକ୍ତିର ବୈଧତା ଓ ଆକାର ଉପରେ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଜଗତ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ତାର୍କିକ ମତରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଲ୍ଡ୍ରିଚ୍ ଏହି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଶାଣିତ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ଭୁଲ ନ କରିବା ମାର୍ଗ ବି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଉଭୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କଳା ନା କହିଥାନ୍ତି। ଡାନ୍ ସ୍କୋଟ୍ସଙ୍କ ମତରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାର କଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଉଭୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କଳାର ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ସୁସଂହତ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ କଳା ଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ଯୁକ୍ତି କରିବାର କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ମନେ ହୁଏ। ତିନି ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାକୁ ଆକାରନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଯୁକ୍ତିର ବୈଧତା ନିରୂପଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିବାରୁ ଏହା ଆକାର ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର, ସଂଜ୍ଞା ତ ପଢ଼ିଛେ। ଯେମିତି ଏଇଠି ସଂଜ୍ଞାରେ ଦେଇଛି, ଥମ୍ପସନ୍ଙ୍କ ମତରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଚିନ୍ତନମୂଳକ ବିଷୟକ ବିଜ୍ଞାନ କହିଥିଲେ। ସେମିତି ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପଟଲାଣ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ନିମିତ୍ତ ମନନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲ୍ଡ୍ରିଚ୍ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ କଳା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଳା। ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି ଅବ୍ୟାପକ, କାରଣ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ କଳା ନୁହେଁ ନା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେମିତି ହ୍ୱେଟଲି ସଂଜ୍ଞାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚିନ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉଭୟ କଳା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ଅନ୍ୟ ତାର୍କିକମାନ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନକୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମିତି କୋହେନ ଓ ନାଗେଲଙ୍କ ଭଳି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ମନେ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାଟି ହେଲା ସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ଆକାରଗତ ଭେଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୌଳିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ବୈଧତା ନିରୂପଣ ପାଇଁ ନିୟମ ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସୁସଂହତ ଆଲୋଚନା କରେ ଏବଂ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତର୍କବିଦ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂଜ୍ଞା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି। କେତେକ ଏହାକୁ କଳା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେହି ଏହାକୁ ବିଚାର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲା ବେଳେ କେହି ଏହାକୁ ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ଗତି କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଅନୁମାନକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିଟି ବାଢ଼ିବା ପଛରେ ବିଚାରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବା ଅସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଯୁକ୍ତିଟି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପଛରେ କେତେକ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ଅସିଦ୍ଧ ହେବା ପଛରେ ପୁଣି କେତେକ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତିଟି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଚାଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମୌଳିକ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଭ୍ରାଟ ବିଚାର ଠିକ୍ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତର୍କର ମୌଳିକ ନିୟମାବଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନିୟମ କ'ଣ, ଏ ମୌଳିକ ନିୟମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନିୟମାବଳୀ ବା ଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ମୌଳିକ ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତନ ମୌଳିକ ନିୟମାବଳୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି 3ଟି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା। ଯେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତଦାତ୍ମ୍ୟ ନିୟମ ଲ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, କ ସର୍ବଦା କ ଅଟେ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ନିୟମ ଲ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମୟରେ କ ଏବଂ ଅ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆଇଦର ସେ ଯଦି କହିବା ସେ ଘରେ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ଘରେ ବି ଅଛି ବାହାରେ ଅଛି, ସେ ଆଇଦର ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ, ଆଇଦର ସେ ଘରେ ଅଛି ନହେଲେ ସେ ବାହାରେ ଅଛି। ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ନିୟମ କହେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେବିଲିଟି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ କ ନଚେତ୍ ଅକ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେବିଲିଟି ଅର୍ଥ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କ ହେଇପାରେ ନଚେତ୍ ଅ କହିପାରେ। ଯଦି ସିଏ ଧନୀ ସେ ଗରିବ ନୁହେଁ, ଯଦି ସିଏ ଗରିବ ସେ ଧନୀ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି। ଯେମିତି ଉପରୋକ୍ତ 3ଟି ନିୟମଟିକୁ ତାର୍କିକ ମିଲ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା, ମିଲ୍ଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଉବରୱେଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମିଲ୍ଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା, ମିଲ୍ଙ୍କ ମତରେ କୁହାଗଲା ଯେ ମିଲ୍ କହିଲେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନୁମାନ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଉବରୱେଗ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଅନୁମାନର ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଅଟେ ନା କହିଲେ। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ବିଚାର ମୂଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଗଠନ କରିବା
दूर कथा तेणु चिंता मध्य करिपारिबा नाही। चलतु जानिबा कौन कौन रही। प्रथम रही कौन ना तदात्म्य नियम ल ऑफ आइडेंटिटी क सर्वदा क अटे। तदात्म्य नियम कौन कहे ना तदात्म्य नियम कहे आमको जे कौनसी जिनिस सही जिनिस अटे जमती कौनसी जिनिस सही जिनिस अटे अर्थ क सर्वदा क अटे। उदाहरण स्वरूप पुष्प सर्वदा पुष्प अटे अर्थात जदि गोटे द्रव्य आम पुष्प बोली कही था तेबे ताहा पुष्प अटे आम ताको कदापि चेंज करिपारिबा नाही। जमती बिराडी यह एक बिराडी बिना आम जिते कहचे ताहा बिराडी ताको आम केबे भी कुकुर बोली कहि परिबा नाही। कथाटी जदि सत्य तेबे ताहा सत्य होता है। यार तार्किक अभिव्यक्ति होछि जे को इम्प्लिकेशन को बा को आपादन को बा को इक्विवेलेंट को समतुल्य को कहा जाय थे। प्रथमे तो याकू ए चिन्हटा को कहा जाय कौन ना सॉरी ये चिन्हटा कह जाए इक्विवेलेंट या कह जाए इम्प्लिकेशन इंग्लिश रे। ओडिया रे कहगला ये कहगला आपादन या कहगला समतुल्य। अनेक समय रे आमे भूल करि थाउ दौड़ी को देखि आमे साप बोली भावी थाउ किंतु यह सत्य जे पर्यंत आमे ताको साप बोली ग्रहण करूछंती से पर्यंत साप देखिबार प्रतिक्रिया आमर हेउछि दौड़ी देखिबार प्रतिक्रिया आमर हेउ नाही। भ्रम दूर होगा पर आम दौड़ी को जब दौड़ी बोली भाबा एवं सेपरि भाव प्रतिक्रिया मध्य देखैबा आमे जदि कहू सापटी साप नुहे तेबे यह विचार विभ्राट परिप्रकाश से सापटी से मुहूर्त एवं से परिवेश साप अटे। सेमती विरोधी नियम ल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन विरोधी नियम कौन कहे ना विरोधी नियम अनुसार गोटे वस्तु एक समय दुईटी परस्पर विरोधी गुण में भूषित करा जाय परिबो नाही। उदाहरण स्वरूप गोटे लोक एक समय ज्ञानी एवं अज्ञानी होई पारिबो नाही। गोटे समय अज्ञानी व्यक्ति परवर्ती काल में ज्ञानी हो पारे किंतु एका संगे उभय ज्ञानी एवं अज्ञानी नुहे। यही नियम को विरोधी नियम कहुए कारण प्रतीकात्मक भाषा प्रकाश कले क एंड नॉट क होल नेगेशन यार अर्थ कौन ये नेगेशन कह चिन्ह कहुए और डॉटा को कहुए एंड संजोग जेहेतु करुँच तेणु आपको जिते आम पढ़ा क एंड नॉट क होल नेगेशन आपको आम पढ़ी था। कथाटी उभय सत्य एवं असत्य एका समय हो पारे नाही। जमती कौन से वस्तु एक समय उभय आंब एवं ओ आंब हो पार नाही कि आम कहवा जदि आम कहवा गोटे गोटे जिनस आम जदि आंब कहुचे ताको पुणी कहबानी आम से आम पणस बोली कहीपर कि कहीपर नाही। एक समय से आम दुईटा जिनस कहीपर ना समस्ते बुझिपार। चलतु तृतीय नियम पढ़ा जे तृतीय नियमटी है निम्न मध्य नियम ल ऑफ कौन इंग्लिश रे थिला देख ल ऑफ एक्सट्रुडेड मिडिल तृतीय नियम। तृतीय नियम है जे कौन ना तृतीय नियम कौन कहे ना नियमटी है जे कौन सी वस्तु हुए तो गोटे गुण अथवा गुणटीर विरुद्ध हो युक्त हो जे प्रतीकात्मक भाषा रे यह को और नॉट को ए भी सिंबलटा को जोटा को और कहा जाए तेणु कौन ना गोटे वस्तु को नतुबा ओ को गोटे जिनिसर रंग श्वेत नतुबा अश्वेत आम जदि गोटे जिनिस को धला बोली ग्रहण करुछे ताको आम अधला कहीपर ना जदि अधला तेरे से धला नुहे जोटा है गोटे धला होते अधला नुहे अधला जदि ताले धला नुहे दुईटी विरुद्ध गुण मध्य मध्यवर्ती गुण आउ किछि आसे नाही। जिनिसटी जदि श्वेत नुहे तेबे ताहा अधला जदि अश्वेत नुहे तेबे से धला बा श्वेत विराट जदि जीवटी बिराड़े होइथिबो किंबा बिराड़ी होई नथिबो तृतीय संभावना केबे भी आसी पारिबो नाही। कथाटी सत्य किंबा असत्य जहाँ प्रतीकात्मक भाषा रे व्यक्त कले क और नॉट क बोली कहा जाय थाए। यही नियम गुड़िकर अत्यंत मौलिक तेणु कारण जदि एगुड़िक ठीक न होती अन्य कौन ठीक कथा कह जाय पारिबो नाही एपरि चिंता मध्य करा जाय पारे नाही।
ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ଜଗତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଅଟେ କହିଲେ କେବଳ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁନା, ବାସ୍ତବ ତଥା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏହା ସବୁ ଜଗତ ପାଇଁ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯେ କୌଣସି କଥା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମତ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ। ଯେକୌଣସି ବିଚାର, ଆଲୋଚନା ବା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ବିରାଡ଼ିଟି ବିରାଡ଼ି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କଥା ବିଭ୍ରାଟ ବିଚାର ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ଏପରି ଚିନ୍ତା ବା ଯୁକ୍ତି ସ୍ୱପକ୍ଷ ବିରୋଧୀ ହେବ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ବିଚାରଧାରାର ସୁସଂହତ ସିଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତି ଏହାର ପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତନର ମୌଳିକ ନିୟମ ନ କହି ତର୍କର ମୌଳିକ ନିୟମ କହିବା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିୟମ ତ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଚାଲ ଜାଣିବା ଯେ ତର୍କର ଏହି ମୌଳିକ ନିୟମ ତିନୋଟି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କେତେକ ତାର୍କିକ ମତରେ କେବଳ ତଦାତ୍ମ ନିୟମଟି ମୌଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ତଦାତ୍ମ ନିୟମ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ତର୍କବିଦ୍ ତଦାତ୍ମ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀ ନିୟମକୁ ମୌଳିକ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିମ୍ନ ନିୟମକୁ ମୌଳିକ ନିୟମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତାର୍କିକମାନେ ତିନୋଟି ଯାକ ନିୟମକୁ ମୌଳିକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏହି ମୌଳିକ ନିୟମ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯାହା ତଦାତ୍ମ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାଧୁ ଲୋକଟି ସାଧୁ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁଟି ଅସାଧୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ନିୟମ। କଥାଟା ଯଦି ସତ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ସାଧୁ ଓ ଅସାଧୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସାଧୁ କିମ୍ବା ଅସାଧୁ, ସାଧୁ ଓ ଅସାଧୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁଣ ଉପରିସ୍ଥ ନାହିଁ। ନୀଳ ଓ ଅନୀଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଯଦି ପଦାର୍ଥ ନୀଳ ନ ହୋଇ ଲାଲ ବା ହଳଦିଆ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେ ସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ଅନୀଳ କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତିନୋଟି ଯାକ ନିୟମ ତର୍କର ମୌଳିକ ନିୟମର ପରସ୍ପର ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି। ନିୟମ ତ୍ରୟର ସମାଲୋଚନା। ଆଜି ଏଇଟା ସାରିବା ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନିୟମ ତ୍ରୟର ସମାଲୋଚନା କ'ଣ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତର୍କବିଦ୍ମାନେ ତର୍କର ଏହି ମୌଳିକ ନିୟମ ତିନୋଟିକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ତିନୋଟିକୁ ବହୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମାଲୋଚନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନେ କରାଯାଏ। ସେହିପରି କିଛି ନିୟମ ତ୍ରୟ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ କୌଣସି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବର ସୂତ୍ର ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଏ ତେବେ ସେହି ସୂତ୍ରକୁ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧୀନସ୍ଥ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ତର୍କର ଏହି ନିୟମ ତ୍ରୟ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟିରୁ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟମ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ନା କିଛି ତାର୍କିକ କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କାହା ପ୍ରତି ଆଦେଶ ନୁହନ୍ତି ବା କେହି ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନ ମାନିଲେ ଯୁକ୍ତି ଅସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର ନିୟମ ବୋଲି କହିବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଚାରଧାରାର ଏକ ନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସୁସଂହତ ବିଚାରଧାରା ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆମର ସବୁ ବିଚାରଧାରା ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନିୟମ ମାତ୍ର ଏହି ତିନୋଟି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ମୌଳିକ ନିୟମ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୌଳିକ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା
ମାତ୍ର 3 ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନପାରେ। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଏ ଯେ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱେ ତର୍କର ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ମୌଳିକ ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା 3 ହେଉ ବା ଅଧିକ, ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟମ କୁହାଯାଉ ବା ନଯାଉ, ଏମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଚାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେ ନିଜର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ? ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଯଥାର୍ଥ ଆଉ ଅଯଥାର୍ଥ, ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅନସାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଯଦି ବୈଧ ବା ଅବୈଧ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ବୈଧ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଅବୈଧ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯୁକ୍ତିଟି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ହେତୁବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଯୁକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାହାର ହେତୁବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନହେଲେ ଯୁକ୍ତିଟି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଯୁକ୍ତି କରାନଯାଏ ତେବେ ଆମେ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଯୁକ୍ତିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଅଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ବୈଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ହେତୁବଚନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ହେତୁବଚନ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାହାର ହେତୁବଚନ ବି ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ହେତୁବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବି ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ବୈଧ ଯୁକ୍ତି ଯାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2ଟି ସତ୍ୟ ହେତୁବଚନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। 2ଟି ସତ୍ୟ ହେତୁବଚନରୁ ବୈଧ ଭାବେ ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହେବ। ଯେମିତି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅମର ନୁହନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତ ସିଂହ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ବି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ସିଂହ କ'ଣ ନା ଅମର ନୁହନ୍ତି, ଏହା ବି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେ ହେତୁବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ବା ସାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଦେଖ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ କାରଣ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବୈଧ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ ତର୍କବଚନ ସତ୍ୟ ଅଟେ। 2ଟି ସତ୍ୟ ହେତୁବଚନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେତୁବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ 2ଟି ମିଥ୍ୟା ହେତୁବଚନକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ମିଥ୍ୟା ହେତୁବଚନ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବୈଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୈଧ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କେମିତି ଏଠାରେ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଅଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ହେତୁବଚନ ହୋଇଥିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିପାରେ, ଯେ ସତ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଅଯଥାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିରାଡ଼ି, ଏହା ମିଥ୍ୟା। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ବି ମିଥ୍ୟା। ଅତଏବ କେତେକ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ବିରାଡ଼ି ଅଟନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା ହେତୁବଚନରୁ କ'ଣ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିରାଡ଼ି, ଏହା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ କି? ଏହା ମିଥ୍ୟା। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଚତୁଷ୍ପଦୀ, ଏହା ସତ୍ୟ କି? ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେ ମିଥ୍ୟା ହେତୁବଚନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହା 2ଟି ଯାକ ହେତୁବଚନ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଅଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଚାଲ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ଅବୈଧ ଯୁକ୍ତି ଯଥାର୍ଥତା ଅନେକ ସମୟରେ ତର୍କବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟରେ କ'ଣ କରେ ନା ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ।
ସମସ୍ତ ତାଲିମ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ବି ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତ ତାଲିମ ଓଡ଼ିଆ, ଏହା ମିଥ୍ୟା। ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ଯୁକ୍ତି, ଏହା ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଅଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯଦି ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ଏବଂ ଏହାର ହେତୁବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଯୁକ୍ତିଟି ଅଯଥାର୍ଥ ହେବ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯେମିତି ଦେଖ ଯେ କ'ଣ ନା କେତେକ କାଉ କଳା ଅଟନ୍ତି, କେତେକ କାଉ ଧଳା ଅଟନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା। କେତେକ କାଉ ପଶୁ ଅଟନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା। କେତେକ ପଶୁ ଧଳା ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ। କାରଣ ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ତଥା ତର୍କବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ନା ଅଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ କାରଣ କେତେକ କାଉ ଧଳା, ଆମେ କାଉ ତ ସବୁବେଳେ କଳା, କେବେ ଧଳା କି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମିଥ୍ୟା। କେତେକ କାଉ ପଶୁ ଅଟନ୍ତି, କାଉ ପକ୍ଷୀ କେବେ ପଶୁ ହୁଏନି, ତେଣୁ ଏହା ବି ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ କେତେକ ପଶୁ ଧଳା ଅଟନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ, କାରଣ କିଛି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବି ଧଳା, ଯେମିତି ଧଳା ଭାଲୁ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେମିତି। ତେଣୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ସତ୍ୟ ଏହାର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହେତୁବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ସତ୍ୟ ହେଇଛି, ତେବେ ବି ଏହାକୁ ଅବୈଧ ଯୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ସରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ତୁମେ ତ ଉପକୃତ ହେବ ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ରହିଲି।